प्यारे विद्यार्थियों 10+1 बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर तुहाडा सब का स्वागत है। बेटा तुसी यूट्यूब चैनल लर्नर्स बुहा ते मेरे नाल लगातार जुड़े हुए हो। इस चैनल तो असी बेटा बायोलॉजी ते एनवायरनमेंट एजुकेशन सब्जैक्ट पढ़ रहे हैं। बेटा बायोलॉजी सब्जैक्ट के जो तुहाडा सिलेबस चल रहा है उस सिलेबस के असी हुण जिहड़ा यूनिट कर रहे हैं वो यूनिट बेटा सैल स्ट्रक्चर बारे है। इस बेटा साडा चैप्टर 8 है सैल स्ट्रक्चर है, जिहदे हुण तक तुसीं 2 लैक्चरस देख चुके हो। एक दे विच बेटा असीं प्रोकैरियोटिक सैल का स्ट्रक्चर स्टडी किया है, दूसरे दे विच असीं यूकैरियोटिक सैल का स्ट्रक्चर स्टडी किया स्टार्ट किया ते उस दे विच सैल मैंबरेन ते सैल वॉल बारे पढ़िया। साडा बेटा अज का जो यूकैरियोटिक सैल स्ट्रक्चर का जो अज का मेन कंसर्न रहेगा कि असीं की कुछ पढ़ांगे। असी इसकी होर ऑर्गेनाइज जिस एंडोमैम्ब्रेन सिस्टम जिहदे विच मेनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स इन्हां बारे पढ़ांगे। इस तो बाद दे विच बेटा प्लास्टिड्स जिहदे विच मेन असी क्लोरोप्लास्ट बारे पढ़ांगे ते एक बेटा होर बहुत इंपोर्टेंट मैंब्रेन बाउंड ऑर्गेनली दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया विच इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सैल, उहदे स्ट्रक्चर ते उहदे फंक्शनस बारे पढ़ांगे। सो बेटा ये साडा अज का जो टॉपिक है इस दे नाल ही असी सैल स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीशन ते पहुँच जाएंगे। इस तो बाद दे विच इंपोर्टेंट ऑर्गेनलीज न्यूक्लीयस बच जाएगी, फ्लैजला बच जाएगी, सीलिया बच जाएगी, राइबोसोम्स बच जाएंगे। वो असी इस तो नैक्सट चैप्टर दे विच जो कि इस यूनिट का पार्ट 4 होएगा उस दे विच पढ़ांगे। सो बेटा हुण असी स्टार्ट कर रहे हैं साडा अज का टॉपिक। सब तो पहला बेटा अज के टॉपिक दे विच असी अपनी गल स्टार्ट करते हैं एंडोमैम्ब्रेन सिस्टम तो। सो लेट्स स्टार्ट टूडेज टॉपिक यूकैरियोटिक सैल। प्यारे विद्यार्थियों, जिस तरह असी गल कर चुके हैं कि इस तो पहला असी सैल दे विच सैल मैंब्रेन ते सैल वॉल बारे पढ़ चुके हैं। बेटा अज का जो साडा टॉपिक है उस दे विच असी सैल दीयां बाकी ऑर्गेनलीज बारे स्टडी करांगे। सब तो पहला बेटा जिहड़ा असी सिस्टम स्टडी करन जा रहे हैं सैल दे विच दैट इज एंडोमैम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमैम्ब्रेन सिस्टम एक्चुअली ये सिस्टम है जिहदे विच बेटा असी ये 4 ऑर्गेनलीज बारे स्टडी करना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कंपलैक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। बेटा इन्हां तो इलावा सैल च होर भी बहुत सारिया ऑर्गेनलीज होंदियां ने, जिवें सैल दे विच माइटोकॉन्ड्रिया है, सैल दे विच क्लोरोप्लास्ट है, सैल दे विच बेटा पैरोक्सीसोम्स हैगे ने। सो वो सारिया ऑर्गेनलीज नूं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सीसोम्स नूं उन्हां नूं असीं अलग रख के सिर्फ इन्हां ही 4 ऑर्गेनलीज नूं ग्रुप क्यों किया? असल दे विच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कंपलैक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल इन्हां चारों ऑर्गेनलीज का जो फंक्शन है बेटा वो कोआर्डीनेटेड है। एक दूजे नाल ये कोआर्डीनेशन दे विच जिहड़ा है बेटा काम कर रहे हैं। जदों ये कोआर्डीनेशन सिस्टम दे विच काम कर रहे हैं, एक दूजे ने मिल जुल के काम कर रहे हैं, तो ये सारे एक सिस्टम दे विच बने गए तो उस सिस्टम नूं असीं की बोलता बेटा एंडोमैम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमैम्ब्रेन सिस्टम दे विच बेटा असीं सब तो पहलां गल करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जिहड़ा स्ट्रक्चर है बेटा उसनूं असीं इलैक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के उत्ते ऑबजर्व किया। जदों असीं सैल नूं इलैक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के उत्ते ऑबजर्व किया तो असीं ये वेख्या कि जिहड़ा सैल है ना वो सैल दे विच इस तरीके नाल नैटवर्क जिहा बनिया होया है, ट्यूब्यूल्स का नैटवर्क बनया होया, सिस्टम बनया होया है जिहड़ा सैल नूं अलग अलग कंपार्टमेंट्स दे विच डिवाइड कर रहा है। जिहड़ा बेटा ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर सी रेटिकुलम सीगा बेटा इन्हां ट्यूब्यूल्स का, इसनूं असीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिता है। ਇਹਦਾ मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सैल नूं 2 पार्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड कर रहा है। जिस तरह मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि सपोज ये सैल है तो इस सैल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ देखिया कि इन्हां ट्यूब्यूल्स का एक नैटवर्क है तो ये ट्यूब्यूल्स का नैटवर्क सैल्स नूं कंपार्टमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड कर रहा है। एक तो ये स्पेस होगी बेटा, जिहड़ी ये स्पेस है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो बाहर पई है, तो एक आह बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाली होगी। जिहड़ी इस दे अंदर वाली हुई बेटा स्पेस जिहड़ी पई है इसनूं तो असीं ल्यूमिनल बोल दांगे, तो जिहड़ी दूसरी इस दे बाहर पई है इसनूं असीं एक्सट्रा ल्यूमिनर बोल दांगे। कहने का मतलब ल्यूमिनर स्पेस जिहड़ी हैगी वो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होगी, एक्सट्रा ल्यूमिनर जिहड़ी हैगी वो बाहर पिया होया जिहड़ा सारा साइटोप्लाज्म है वो की हो गया एक्सट्रा ल्यूमिनर हो गया। हुण बेटा जिहड़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर दिस इज ऑफ 2 टाइप्स रफ एंड समूथ।
ਰਫ ਤੇ ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਰਫ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਟਾ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਇੱਥੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਸਾਰਾ ਟਿਬਿਊਲਸ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਸ ਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਬੇਟਾ? ਇਹ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਵੈਨ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਫ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ। ਜੇ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਰਫੇਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? ਫਿਰ ਸਮੂਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਬੇਟਾ? ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ। ਸੋ ਰਫ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਵੀਅਰ ਸਰਫੇਸ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਫਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਬੋਸੋਮ? ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਸੈੱਲ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿੰਥਸਿਸ ਸਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ? ਰਫ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿੰਥਸਿਸ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਟਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਨਲੀ ਲਿਪਿਡਸ ਵਗੈਰਾ ਸਿੰਥਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਿਪਿਡ ਲਾਈਕ ਸਟੀਰੋਇਡ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਥਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਮੇਨਲੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਫ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮੇਨਲੀ ਕੰਸਰਨਡ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਐਂਡ ਸਮੂਥ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮੇਨਲੀ ਕੰਸਰਨਡ ਵਿਦ ਸਿੰਥਸਿਸ ਆਫ ਲਿਪਿਡਸ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਸਿਸਟਮ, ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ। ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਐਂਡੋਮੈਂਬਰੇਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜੋ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੋਲਜੀ ਅਪਰੇਟਸ। ਗੋਲਜੀ ਅਪਰੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਆਰਗੈਨਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਮੀਲੀਓ ਗੋਲਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ 1898 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਟੀਕੂਲਰ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਲੀ ਬੇਟਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸੂਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਲੈਟ ਡਿਸਕ ਲਾਈਕ ਸੈਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲੈਟ ਡਿਸਕ ਲਾਈਕ ਸੈਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਕ ਲਾਈਕ ਸੈਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ? ਸਿਸਟਰਨੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫਲੈਟ ਡਿਸਕ ਲਾਈਕ ਸੈਕਸ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਸ ਦਾ ਬਣਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਸਰਫੇਸ ਬੇਟਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਸੈਂਟਰਲੀ ਅਰੇਂਜ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਸਿਸ ਸਰਫੇਸ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟਰਾਂਸ ਸਰਫੇਸ। ਸੋ ਸਿਸ ਤੇ ਟਰਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਸ ਫੇਸ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਕਨਵੈਕਸ ਸਾਈਡ ਇਸ ਦੀ ਸਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਕਨਕੇਵ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਟਰਾਂਸ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਚਿਓਰਿੰਗ ਫੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਿਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਸ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਯੂਜ਼ਲੀ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨੇ? ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਸਿਸਟਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਸ ਤੇ ਟਰਾਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਇਸ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਜੀ ਅਪਰੇਟਸ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲਜੀ ਅਪਰੇਟਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਗੋਲਜੀ ਅਪਰੇਟਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲੀ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲਸ। ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਟਰਾ ਸੈਲੂਲਰ ਟਾਰਗੇਟਸ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੰਥਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੰਥਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਆਰਗਨਲੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਗੋਲਜੀ ਅਪਰੇਟਸ ਕਰੂਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੰਥਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੀਕਲਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਸਿਸ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੈਸੀਕਲਸ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਇਹਦਾ ਟਰਾਂਸ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਟਰਾਂਸ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਵੈਸੀਕਲਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿੰਥਸਿਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿੰਥਸਿਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਿਊਕਲੀਅਸ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ? ਯੈਸ, ਹਾਂ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿੰਥਸਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿੰਥਸਿਸ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे विच समूथ है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो यह बेटा जिहड़ा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उहदे ते प्रोटीन सिंथेसिस हुई है, क्योंकि रफ दे उत्ते राइबोसोम्स ने। वो प्रोटीन्स हुण बेटा जदों सिंथेसाइज हो गए उन्हां प्रोटीन्स नूं गोल्जी अपरेटस दे सिस सरफेस दे विचों इंटर कर जाणगे ते ट्रांस सरफेस तक जांदे जांदे जिथे वो पैक हो जाणगे एट द सेम टाइम वो प्रोटीन्स अपने आप नूं मॉडिफाई भी कर लैणगे। प्रोटीन्स मॉडिफाई होकर जिहड़ी फॉर्म दे विच चाहीदे ने सैल नूं उसे फॉर्म दे विच जाके ट्रांस सरफेस ते इन्हां वैसीकल दे विच बेटा स्टोर हो जाणगे। दैन ये वैसीकल्स सैल दे विच मतलब कि इंट्रासैलूलर मटीरीयल कोले भी जा सकदियां ने एज वैल एज सैल तो बाहर भी ट्रांसपोर्ट हो सकदियां ने। सो ये इसके बेटा काम ने। इस तो इलावा यह ग्लाइकोप्रोटीन के ग्लाइकोलिपिड की फॉर्मेशन के भी रोल प्ले करता है। सो ये लिखा हुआ है कि सक्रीशन जी है इट सक्रीट्स अ मटीरियल टू द इंटरसैलर टारगेट्स और आउटसाइड द सैल, सैल तो बाहर भी करता है। फिर जी हैगी है बेटा ये पैक करता है तो प्रोटीन सिंथेसिस होंदी है, प्रोटीन्स इतने मॉडिफाई हो जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन ते ग्लाइकोलिपिड्स। ये सारी गल समझाने तो बाद मैं तुम्हें इत्थे क्यों पढ़ के दस रहे हैं, तुसीं कहोगे सर हुण तो समझ लग गई। ये बेटा मैं बिल्कुल इस करके दस रहा हैं क्योंकि जिहड़ियां ये लाइनां लाइयां हुईयां ने मैं तुहाडी बेटा ये NCERT की बुक जी तुसीं पढ़ते हो उस दे विचों लईयां ने, ताकि तुसीं उस बुक दे विचों पढ़ोगे तो तुहानूं बिल्कुल एज सच ही मटीरियल उत्थे बेटा मिलूगा। सो इस करके ही मटीरियल मैं बार बार तुहानूं पढ़ के सुना दिंदा हुंदा। इस तो बाद च बेटा एंडोमैम्ब्रेन सिस्टम दे विच ही साडे कोले नैक्सट जिहड़ा हैगा दैट इज़ लाइसोसोम्स। हुण एंडोमैम्ब्रेन सिस्टम दे विच सब तो पहला मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बारे पढ़ाता, उस तो बाद च बेटा मैं गोल्जी बारे पढ़ाया तो तीसरे नंबर पर गल कर रहे हैं असीं बेटा लाइसोसोम्स की। हुण लाइसोसोम्स की ने बेटा? लाइसोसोम्स बेटा जिवें मैं तुहानूं दस्सिया कि सैल ऑटोनोमस हुंदा है, मतलब कि अपने लिए जिन्नियां भी चीज़ां की जरूरत होंदी है, कोई फूड तो एनर्जी लैनी है जां प्रोटीन सिंथेसिस करनी है जां कोई फूड मटीरियल सिंथेसाइज करना है, सो ये सारे काम जां डिवाइड करना है रेप्लीकेट करना है, ये सारे सैल अपने आप ही करता है, ऑटोनोमस है। ਜਦੋਂ बेटा सैल इस तरह के सारे काम करता है तो नैचुरल जी गल है कि सैल कोले कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स भी होणगे जिन्होंने डाइजैसट करने की जरूरत होगी, मतलब कि जो कंपलैक्स फॉर्म के होणगे तो जो कंपलैक्स फॉर्म के होणगे तो सैल उन्होंने यूटिलाइज नहीं कर सकूगा, तो उन्होंने बेटा डाइजैसट करना पऊगा किहदी हैल्प नाल? उस दे लई हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होणगे, ਜਿਹੜੇ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होणगे उसनूं डाइजैसट कर देणगे। वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स सैल कोले कित्थे प्रेजेंट ने? वो बेटा प्रेजेंट ने लाइसोसोम्स कोले। जिहड़ियां लाइसोसोम्स ने ना ये मैंब्रेन बाउंड वैसीकल्स ने, ये सिर्फ इलैक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ते ही विजिबल होंदियां ने ते इन्हां कोले बेटा सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ਜਿਹੜੇ मतलब कि जिमें लाइपेजेस ने लिपिड ਨੂੰ डाइजैसट कर देंगे, प्रोटीएजेस प्रोटीन ਨੂੰ डाइजैसट कर देंगे, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स ਨੂੰ डाइजैसट करते हैं। सो ये सारे एंजाइम्स इन्हों को प्रेजेंट ने, इस करके कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड इन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ डाइजैसट कर सकते हैं। सो ये जोड़े लाइसोसोम्स है ने बेटा सिमिलरली सैल कोले कुछ इस तरह का मटीरियल प्रेजेंट है, मान लो ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਲਈ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈ ਇਨਫੈਕਟ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੌਕਸਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਟੌਕਸਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਹਾਈਡਰੋਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਲਾਈਸੋਸੋਮਸ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ बेटा ਜੇ ਕੋਈ ਸੈੱਲ ਕੋਲੇ ਅਨਵਾਂਟਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, मतलब कि ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬਟ ਨਾਓ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਨਵਾਂਟਡ। ਕਿਉਂ ਅਨਵਾਂਟਡ ਹੋ ਗਿਆ? क्योंकि की हो गया कि कोई डैड पार्ट हो गया या कोई डैब्रिस वगैरह हो गया ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ यूजफुल नहीं है, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ बेटा डिस्ट्रॉय करना है, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਨਵਾਂਟਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਲਾਈਸੋਸੋਮਸ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਹੀ बेटा क्योंकि ये सैल दे विच आटोलिटिक फंक्शन रखते हैं, मतलब कि सैल दे विच चीज़ों को तोड़ भन्न जी कोई हैगी है उसनूं डिस्ट्रॉय करते जां असीं उसनूं कहने कि डाइजैसट कर देंगे, कंज्यूम कर देंगे ने। सो इसे रोल करके ही असीं जिहड़े ये लाइसोसोम्स हुंदे ने इन्हां नूं बेटा डिस्पोजल यूनिट्स भी बोल दिंदे हैं, भी ये सारा कुछ डिस्पोज ऑफ करन दा काम करदे ने। जां जे असीं डिस्पोजल यूनिट्स नहीं बोलना ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡਲ ਬੈਗਸ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੁਸਾਈਡ ਬੈਗਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੈੱਲ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈੱਲ ਦੇ ਹੀ ਅਨਵਾਂਟਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੁਸਾਈਡ ਬੈਗਸ ਜਾਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਯੂਨਿਟਸ ਜਾਂ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈੱਲ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਕਿਊਲਸ। सो जिहड़े वैक्यूल्स हैगे ने बेटा
ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਐਂਡੋਮੈਂਬਰੇਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਐਂਡੋਮੈਂਬਰੇਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੋਲਜੀ ਐਪਰੇਟਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਸੋਸੋਮਸ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਫੋਰਥ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੈਕਿਊਲ। ਸੋ ਵੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਬਾਉਂਡ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੈਕਿਊਲਸ ਹੀ ਨੇ, ਸੈਕਸ, ਜਿਵੇਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਕਿਊਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਕਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਸੈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਫॉर ਦ ਸੈੱਲ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਕਮੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਵੈਕਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਵੈਕਿਊਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਬਾਉਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟੋਨੋਪਲਾਸਟ। ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਵੈਕਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ 90% ਜਿਹੜਾ ਵਾਲੀਅਮ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਸੈੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਵੈਕਿਊਲ ਹੀ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵੈਕਿਊਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਿਊਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਟੋਨੋਪਲਾਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਮੀਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇਹ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕਿਊਲਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਕੰਟਰੈਕਟਲ ਵੈਕਿਊਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਫੂਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਇਨਗਲਫ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਇਹ ਅਮੀਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟਾਈਲ ਵੈਕਿਊਲ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਮੀਬਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਮੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਨਗਲਫ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਫੂਡ ਵੈਕਿਊਲਸ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਟਾ ਵੈਕਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਂਡੋਮੈਂਬਰੇਨ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡੋਮੈਂਬਰੇਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਗਨਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੈੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਸੈੱਲ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲਾਂਟ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਨਰਜੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਵੈਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਟੇਨਡ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਚਲੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟਾ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਰਗਨਲੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗਨਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ 'ਤੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਟੇਨਡ ਨੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਸ਼ੇਪ ਅਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਟਿਪੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਸੌਸੇਜ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਿਪੀਕਲ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 0.2 to 1 ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਉਸ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੈ। ਲੈਂਥ ਉਹਦੀ 1 to 4 ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਲੈਂਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ 1 to 4 ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਲੈਂਥ, ਅਤੇ 0.2 to 1 ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਵਰੇਜ 0.5 ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਬਾਉਂਡ ਆਰਗਨਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਆਊਟਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਇਨਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ, ਇਨਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਸਮੂਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਲਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਲਡਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਲਡਿੰਗਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਊਟਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਇਨਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਇਨਫੋਲਡਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼
ਆਊਟਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨਰ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਤੇ ਇਨਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਲਡਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਥੀਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਕ੍ਰਿਸਟੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਊਟਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਤੇ ਇਨਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਆ ਗਈ ਸਾਰੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇੰਟਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਸਪੇਸ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਸਪੇਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੰਟਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਸਪੇਸ ਹੋ ਗਈ, ਆਊਟਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਨਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਈਟ ਆਫ ਐਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ DNA ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕੂਲਰ DNA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ DNA ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਰਗਨਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, DNA ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, RNA ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਹੈ 80S ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ 70S। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ 70S ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਕੋਲੇ ਵੀ 70S ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ RNA ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕੂਲਰ DNA ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈੱਲ ਕੋਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਜੇ DNA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ DNA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹ DNA ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਦਾ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਐਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਬਾਉਂਡ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਆਊਟਰ ਤੇ ਇਨਰ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਊਮਨ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਊਟਰ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਇਨਰ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਇਨਰ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਊਟਰ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਮੈਂਬਰੇਨਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਲਿਊਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਰ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈਗੀ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਲਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਸਰਕੂਲਰ DNA, ਫਿਊ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ, ਕਿਹੜੇ 70S, RNA ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿੰਥਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੋਜੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿੰਥਸਿਸ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, DNA ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ RNA ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਈਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਨਰਜੀ ਬੇਟਾ ATP ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਥੀਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਸੈੱਲ। ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਸੈੱਲ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਆਰਗਨਲੀ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈੱਲ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਆਰਗਨਲੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਡਸ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਥੀਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਓਨਲੀ। ਪਲਾਸਟਿਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਓਨਲੀ, ਸਿਰਫ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਜ਼ਰਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਲਾਸਟਿਡਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਫੀਚਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਲਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਪਿਗਮੈਂਟ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਿਗਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਡਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰਡ ਪਿਗਮੈਂਟ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਮੋਪਲਾਸਟ, ਲੀਕੋਪਲਾਸਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਲਾਸਟਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਲਾਸਟਿਡਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਨੇ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਡਸ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੇਨਲੀ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਨੇ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਕੀ ਹੈ? ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਗਮੈਂਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਦੀ। ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਪਿਗਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਗਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਹੈ। ਕੈਰੋਟੀਨੋਇਡਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਦਿਸ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਜਿਹੜੇ ਲੀਵਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ। ਹੁਣ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟਸ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਆ ਗਈ, ਵਾਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੰਥਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ। ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਬਣ ਕੀ ਤੋਂ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਹਾਇਰ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਬੌਂਡ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਬੇਟਾ? ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਐਨਰਜੀ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗ ਬੌਂਡ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੌਂਡਸ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹੀ ਐਨਰਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਨਲਾਈਟ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਸਨਲਾਈਟ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਬੇਟਾ? ਉਹ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ 에ਅਰ 'ਚੋਂ ਲੈ ਲਈ, ਵਾਟਰ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ C6H12O6 ਗਲੂਕੋਜ਼ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ? ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਿੰਥਸਿਸ ਆਫ ਫੂਡ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸਨਲਾਈਟ, ਫੋਟੋਨਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਨਲਾਈਟ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਨਲਾਈਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਉਸ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਟ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲੇ ਉਸ ਸਨਲਾਈਟ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਸ ਸਨਲਾਈਟ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਲੋਰੋਫਿਲ। ਸੋ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਪਿਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਦਾ ਪਿਗਮੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਪਿਗਮੈਂਟ ਸਨਲਾਈਟ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਵਰਸ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਟਰ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਜੂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਇਹਨੇ ਟਰੈਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਐਨਰਜੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਸਿੰਥਸਿਸ ਆਫ ਫੂਡ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਆਫ ਫੂਡ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫੂਡ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੂਡ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ? ਇਹ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਲਾਸਟਿਡ ਹੈਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੋਮੋਪਲਾਸਟ। ਕ੍ਰੋਮੋਪਲਾਸਟ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੈਰੋਟੀਨੋਇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੈਟ ਸੋਲੂਬਲ ਕੈਰੋਟੀਨੋਇਡ ਪਿਗਮੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਜ਼ੈਂਥੋਫਿਲ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਯੈਲੋ, ਔਰੇਂਜ ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕ੍ਰੋਮੋਪਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲਾ ਪਿਗਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਹੈਗਾ। ਦੈਨ ਥਰਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਰਲੈਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੀਕੋਪਲਾਸਟ। ਇਹ ਕਲਰਲੈਸ ਪਲਾਸਟਿਡਸ ਨੇ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਾਈਲੋਪਲਾਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਟਾਰਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਲੀਓਪਲਾਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਆਇਲਸ ਅਤੇ ਫੈਟ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਟੀਨੋਪਲਾਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਲੋਪਲਾਸਟ, ਐਲੀਓਪਲਾਸਟ ਅਤੇ ਇਲੀਓਰੋਪਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਗਮੈਂਟ, ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲਾਸਟਿਡ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੈੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨੋਟਮੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲੀਵਸ ਦੀ ਅਨੋਟਮੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਮੀਜ਼ੋਫਿਲ ਸੈੱਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੀਜ਼ੋਫਿਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੈਂਸ ਸ਼ੇਪਡ ਓਵਲ ਸਫੈਰੀਕਲ ਡਿਸਕ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਰਗੈਨਲੀਜ਼ ਨੇ। 5 to 10 ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਲੈਂਥ, 2 to 4 ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਵਿਡਥ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਐਸਾ ਡਾਟਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਵੇਰੀ ਫਰੋਮ ਸੈੱਲ ਟੂ ਸੈੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਲਮਾਈਡੋਮੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਜ਼ੋਫਿਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 40 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਸੈੱਲ ਟੂ ਸੈੱਲ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇ क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की गल करिए तो बेटा ਇਹਦਾ स्ट्रक्चर मोर और लैस जे माइटोकॉन्ड्रिया ਦੇ ਨਾਲ मैं कंपेयर करा जिवें ਉਹ 'ਚ डबल मैमब्रेन बाउंड ऑर्गेनली सी बिल्कुल उस तरीके नाल क्लोरोप्लास्ट भी डबल मैमब्रेन बाउंड ऑर्गेनली एक आउटर मैमब्रेन है तो एक ही है इनर मैमब्रेन हैगी है। बस इनर मैमब्रेन दी उवें इनफोल्डिंग्स नहीं हैगियां तो जिहड़ी इनर मैमब्रेन के अंदर जिहड़ी स्पेस पई है दिस स्पेस इज़ कॉल्ड स्ट्रोमा। तो हुण स्ट्रोमा दे विच की हुंदा स्ट्रोमा दे विच बहुत सारियां बेटा थैलाकॉइड्स जिहड़ियां ने वो प्रेजेंट होंदियां ने। सो जिहड़ियां ये थैलाकॉइड्स इस दे विच प्रेजेंट ने ये स्टैक्ड हैगियां ने एक दूसरे दे उपर जिहड़ियां हैगियां ने बेटा लगियां होईयां ने लाइक द स्टैक्स ऑफ द पाइल्स ऑफ द कॉइन जिवें कॉइन सिक्के हुंदे ने एक दूजे दे उपर लगे हुंदे ने उवें एक दूजे दे उत्ते लगे हुंदे ने ते इन्हां नूं असीं बेटा ग्रैना भी बोल दिंदे आ। तो हुण जिहड़ियां बेटा ये अपने कोले थैलाकॉइड्स ने जिवें एक दूजे उत्ते इस तरीके नाल हीप बना ली इस प्रकार ही जिहड़ी हैगी एक होर बन गई। तो जिहड़ियां ये भी हैगियां ने ये आपस दे विच बेटा इंटरकनैक्टड हुंदियां ने। ये आपस दे विच इंटरकनैक्टड किवें हुंदियां ने इन्हां नूं इंटरकनैक्ट करन दे लई जिहड़े फ्लैट मैंबरनस टब्यूल्स हुंदे ने जिन्हां नूं स्ट्रोमा लैमिला बोलदे हैं ये इन्हां थैलाकॉइड्स नूं जिहड़ा हैगा बेटा कनैक्ट करदियां ने। मतलब की हो गया मैं दोबारा तुहानूं दस रहा कि इस दे अंदर आ थैलाकॉइड्स की जिहड़ी हीप है जिहड़ी ये थैलाकॉइड्स की हीप बेटा हैगी है इस नूं असीं की कहता इस नूं असीं स्ट्रोमा कहता कादी ये थैलाकॉइड दी है। इस तरीके नाल एक होर है ये भी की ने सारे जिहड़े मैं ड्रॉ कर रहा थैलाकॉइड ने तो ये सारे का ग्रुप जिहड़ा है इसनूं की कहता असीं स्ट्रोमा कहता। तो जिहड़े ये स्ट्रोमा दे थैलाकॉइड्स ने ये इंटरकनैक्टड ने एक दूजे नाल बेटा जुड़े हुए ने जुड़े काहदे नाल होए ने इन्हां नूं बेटा जोड़न दे लई जिहड़ी स्ट्रोमा लैमिला है फ्लैट मैंबरनस टब्यूल हैगी है स्ट्रोमा लैमिला जिहड़ी इन्हां नूं की करदी है बेटा वो कनैक्ट करदी हैगी है। सो ये जिहड़ा अपने कोले बेटा इस दे विच सारा स्ट्रक्चर इसका एक्सप्लेन किया होया है। सो ग्रैना हो गया स्ट्रोमा लैमिला हो गया। हुण जिहड़ी बेटा ये सारा स्ट्रोमा है इस स्ट्रोमा दे विच की कुछ हैगा बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये कोल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA प्रेजेंट है। राइबोसोम्स प्रेजेंट ने याद रखने वाली गल है कि राइबोसोम्स ये भी 70S होंगे प्रोकैरियोटिक सैल की तरह। वैसे जोड़े साइटोप्लाज्म होंगे ने वो 80S ने। एंजाइम्स जोड़े है ने बेटा वो प्रेजेंट है ने कादे लिए सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट ते प्रोटीन्स के लिए। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस की कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस की मशीनरी जी हैगी है बेटा इस दे विच प्रेजेंट हैगी है। माइटोकॉन्ड्रिया दे विच जिहड़े कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस की मशीनरी नहीं सी उहदे प्रोटीन सिंथेसिस की सी बट क्योंकि इन्होंने तो फूड भी सिंथेसाइज करना है कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म के दैट्स वाई कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस के लिए जिहड़ी एंजाइम्स है वो भी इस दे विच प्रेजेंट है ने। सो ये बेटा अपने को क्लोरोप्लास्ट है विच इज़ कंसर्नड विद सिंथेसिस ऑफ फूड। सो बेटा इस तो नैक्सट ऑर्गेनली साडा राइबोसोम है। बट बेटा अज के लैक्चर के असीं जिहड़ा हैगा सिर्फ प्लास्टिड्स तक ही पढ़ांगे। जे बेटा मैं आपां समअप करन दी कोशिश करिए कि असीं अज किहड़ियां ऑर्गेनलीज पढ़ियां ने तां बेटा अज वालियां जिहड़ियां साडीआं ऑर्गेनलीज सीगीआं उन्हां दे विच बेटा सब तो पहलां असीं जिहड़ी गल कीती है वो एंडो मैंबरेन सिस्टम की गल कीती है। जिहड़ा बेटा एंडो मैंबरेन सिस्टम है एंडो मैंबरेन सिस्टम दे विच मैं तुहानूं 4 ऑर्गेनलीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी कंपलैक्स लाइसोसोम्स ते वैक्यूल्स बारे पढ़ाया है। तो इन्हां चारे बेटा ऑर्गेनलीज नूं स्टडी करन तो बाद दे विच असीं सैल दे विच बेटा जिहड़े प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया ने उहदे स्ट्रक्चर बारे पढ़िया है। माइटोकॉन्ड्रिया तो बाद असीं प्लास्टिड्स पढ़े ने जिहदे विच क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट ते ल्यूकोप्लास्ट बारे पढ़िया है। सो टू सम अप मैं कहूँगा कि अज असीं बेटा पढ़िया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी कंपलैक्स उस तो बाद दे विच बेटा साडे कोले लाइसोसोम्स दैन वैक्यूल्स दैन माइटोकॉन्ड्रिया दैन क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। सो अज दे लई बेटा इन्ना ही बहुत है। तुसीं ये करो एक लैक्चर होर बेटा इस दे विच होएगा जिहदे नाल तुहाडे सैल दीआं सारियां ऑर्गेनलीज कंप्लीट हो जाणगीआं बेटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। प्यारे विद्यार्थियों मैं उम्मीद करदा कि अज दा टॉपिक तुहानूं वधिया तरीके नाल समझ लग्या होएगा। जे बेटा टॉपिक तुहानूं समझ लग्या तो इस चैनल में लाइक सबसक्राइब करो, नोटिफिकेशन दे लई बैल आइकन जिहड़ा हैगा बेटा तुसीं ऑन करो तो इस लैक्चर में वध तो वध स्टूडेंट्स तक शेयर करो। इस लैक्चर के बारे बेटा तुहाडे जो भी कमेंट्स हैगे ने तुहानूं लैक्चर किस तरह का लग्या कमेंट बॉक्स के विच जरूर दसो। सो बेटा मिलते हैं बहुत जल्द नैक्सट लैक्चर के नाल। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।